اب خوف کے بت ٹوٹ چکے ہیں. ہم نے حقیقی آزادی لے کر رہنا ہے. ہم نے پاکستان کو جمہوریت کی راہ پہ لگانا ہے. ہم نے پاکستان کو اس چنگل سے آزاد کرانا ہے جس نے غریب کا لہو چوسا ہے 77 سال. آج اگر آپ کے پاس غربت ہے، آپ کے پاس تعلیم نہیں، آپ کے پاس صحت نہیں، تو اس لیے نہیں کہ ایسی تاریک راتوں میں شب خون مارا جاتا ہے. ہماری آزادیوں پر، ہمارے عزائم پر شب خون مارا جاتا ہے. اب ہم سہیں گے ہر چیز کو، ہر ظلم کو سہیں گے، اور فتح ہماری ہوگی. آپ دیکھیں گے ہمیں جتنے دن جیل جانا پڑا ہم جائیں گے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، بالکل میں تیار ہوں. پکڑ لیں مجھے جس نے پکڑنا ہے. دیکھیں اس وقت ہم عدالتوں سے بھی تقاضا کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے. سموسے کی قیمت پر آپ نے سو موٹو لیا. آج ہماری عدالتیں کہاں ہیں؟ ہماری سپریم کورٹ کہاں ہے؟ اس اسلام آباد شہر میں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے. میں عدالت کی کہ ضمیر پہ دستک دیتا ہوں. میں عدالت کو کہتا ہوں اٹھو، جاگو، اس خواب خرگوش سے جاگو، دیکھو تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. آپ آئین کے پاسدان ہیں، آپ پہ فرض ہے کہ آپ آئین کی پاسداری کریں، لیکن یہ نہیں ہو رہا. آج ایک ظلم کا ریلا ہے جس کے سامنے ہم تن تنہا کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے. پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے، ہمارے جذبے پرعزم ہیں، جوان ہیں، ہم ہرگز ڈگمگانے والے نہیں. لیکن آج کی رات ہم سب کو ایک بار پھر یہ اندیا دیتی ہے، پھر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم آج بھی محکوم ہیں، ہماری آزادیاں آج بھی سلب شدہ ہیں. تو آؤ ہمارے ساتھ بڑھو. ہم نے اس رات کو طلوع کرنا ہے ایک چمکتی ہوئی صبح سے. ہم اس صبح کی جانب بڑھ کر رہیں گے. ہم یہاں کھڑے ہیں، آئے جس نے ہمیں بیڑیاں پہنانی ہیں پہنائے. ہم ڈرنے والے نہیں، ہم کھڑے رہیں گے، ہم آگے بڑھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان فلاح کی راہ پہ چلے گا. انشاءاللہ پاکستان غریب کا پاکستان بنے گا. انشاءاللہ پاکستان آزادیوں کا گہوارہ بنے گا. راجہ صاحب یہ بتائیں کہ جب بیرسٹر گوہر صاحب نے گرفتاری دی، وہ چیئرمین تھے، تو یہ فیصلے میں تقسیم کیوں نظر آ رہی ہے؟ باقی لوگوں نے گرفتاری کیوں نہیں دی؟ نہیں جی، گرفتاری دی کسی نے نہیں. یہ ایک شرمناک واقعہ تھا. یہ زبردستی ان کو گرفتار کیا گیا. پارلیمان جانا ان کا استحقاق تھا. پارلیمان سے باہر آتے ہوئے زبردستی ان کو گرفتار کیا گیا. ہم سب موجود ہیں، جس نے جس کو گرفتار کرنا ہے کر لے. لیکن ہم کیوں گرفتاری دیں؟ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا. اگر ریاست نے فسطائیت کا مظاہرہ کرنا ہے تو کرے. ہم یہاں کھڑے ہیں، نہتے کھڑے ہیں. ہمارے پاس صرف آواز ہے. آپ ایک لائر ہے جو انتظامیہ کی طرف سے آپ کو نوٹس جاری کیا گیا تھا، اس میں کچھ شرائط رہ گئے تھے، تقریباً 40 شرائط تھے. ان 40 شرائط میں سے اگر 3-4 شرائط پر آپ پورا نہیں اترتے چونکہ آپ لائے ہیں، تو کیا بھی خلاف قانونی کارروائی نہ کی جائے؟ دیکھیں بالکل یہ جرم نہیں ہوتا. دیکھیں پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. جب ہزاروں لاکھوں لوگ اکٹھے ہوں گے تو کوئی قانون یہ نہیں کہہ سکتا کہ چٹکی بجاتے وہ سب غائب ہو جائیں گے. یہ کہاں کی بندش ہے؟ کون سا نقصان ہو رہا تھا کسی پاکستانی کو یا ریاست کو؟ اگر جلسہ 7 بجے چلے، 8 بجے چلے، 9 بجے تک چلے تو یہ ہمارا حق تھا. اس قسم کی لغو بندشیں لگانا آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے. یہ بتائیے کہ علی امین گنڈاپور کی گرفتاری سے متعلق خبریں آ رہی تھی، اس کا اسٹیٹس اگر آپ بتا دیں. میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں ہے. تحریک تحفظ پاکستان کے ترجمان بھی ہے، تحریک کیا کر رہی ہے، اپوزیشن اتحاد، اس پہ کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں یہ آج کی رات ہمارے سامنے ہے. کل صبح تک میں سمجھتا ہوں ایک لائحہ عمل سامنے آ جائے گا. سب لوگ جو ہیں اس وقت ظاہر ہے فکر مند بھی ہیں. ہمارے دوست، ہمارے ساتھی غائب ہیں. ہم ان کے لیے بہت فکر مند ہیں، وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں. لیکن جو ایک ہمارا سیاسی یا آئینی لائحہ عمل ہے یہ صبح تک واضح ہوگا. ہم عدالت بھی جائیں گے، ہم سیاسی سطح پہ بھی آواز بلند کریں گے. آپ نے اسلام آباد میں ایک ظاہر جلسے کی اجازت دی جس میں وائلیشنز ہوئی. لاہور کے جلسے کی اجازت جو ہے وہ کس طرح سے مانگی جائے گی؟ جی بالکل اجازت مانگی جائے گی، آئین کے تحت مانگی جائے گی، اور ہم اس کالے قانون کو بھی چیلنج کریں گے عدالت میں. ایک دن پہلے آپ نے ایک ایسا قانون بنا دیا جس پہ کوئی جلسہ اس کا پابند نہیں ہو سکتا. اس پابندی کو ہم غیر آئینی سمجھتے ہیں. جب آئین کہتا ہے کہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں، جب آئین کہتا ہے کہ آپ تقریر کر سکتے ہیں، تو آپ اس پر یہ بندش نہیں لگا سکتے. یہ کالا قانون ہے، ہم اس کو چیلنج کریں گے. انگریز نے بھی ایسا قانون کبھی نہیں بنایا تھا. یہ بتا دیجیے گا کہ آج شام سے یہ اطلاعات تھی کہ گرفتاریاں آپ کے پارلیمنٹیرینز کی جائیں گی، تو آپ کے جو مضبوط ترین عہدیدار ہیں کے پی کے میں، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب، ان کی اطلاعات آ رہی تھی وہ شام سے اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں، لیکن شام سے وہ غائب ہیں
उनकी कोई इतलात नहीं है। बैरिस्टर साहब ने भी ये कहा कि उनसे राब्ता करने की कोशिश की जा रही, लेकिन उनका कोई पता नहीं है। तो ये बता दीजिएगा कि राब्ता हो गया, अगर हो गया क्या वो नहीं, मेरा राब्ता नहीं हुआ जी, इस वक्त किसी का राब्ता जो है वो नहीं है। राजा साहब, मेरा नाम टिक्का खान सानी है और मैं समाज से हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, ज़ैन कुरैशी का, हामिद रजा का इंटरव्यू करके आ रहा हूँ, अंदर वो मौजूद है, वो कह रहे हैं सुबह हम यहीं से इजलास में जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, पुलिस कहती है कि रियासत मुखालिफ तकरीर की बुनियाद पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, वायलेशन से नहीं। आप क्या कहते हैं कल के जज से? देखिए, बिल्कुल गलत बात है। मैं वहाँ मौजूद था, 7 बजे हम वहाँ से चले गए थे। ज़ैन कुरैशी साहब वहाँ मौजूद थे, उनकी तकरीर मैंने सुनी, वो भी 7 बजे से पहले वहाँ से चले गए थे। मेरी नज़र में कोई रियासत मुखालिफ तकरीर नहीं हुई, और अगर ऐसा कुछ है भी तो ऐसा नहीं है कि आप धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू करें, अदालत में जाएं, एक तरीका होता है गिरफ्तारी करने का। ये कोई दहशतगर्द नहीं है जिनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। अच्छा सलमान साहब, एक तरफ तो सलमान साहब मैंने को स्पीकर ऑफ कौमी असेंबली की इजाजत के बगैर नहीं उठाया जा सकता। क्या आपको लगता है कि एयाज सादिक साहब से इजाजत लेकर ये जो गिरफ्तारियां हुई? ये एयाज सादिक साहब बताएंगे, हम कल पता करेंगे। हमें नहीं लगता बादियों नजर में कि कोई इजाजत ली गई है। अच्छा, ये बता दें कि आज वजीर आजम हाउस के अंदर बाकायदा तौर पे सर दूसरा सवाल कर रहे हैं आप, एक मिनट। आज वजीर आजम हाउस के अंदर अशाइया की तकरीब रखी गई है। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट के बाहर जिस तरह से नाका लगा के पुलिस अहलकार पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारियां कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं और ये कानूनी तरीके से आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक मजाक है पाकिस्तान के अवाम के साथ। एक मसनूई हुकूमत, एक मसनूई जो पार्लियामान भी है, जिसमें हम ये कहते हैं कि बड़े पैमाने पे धांधली की गई, बड़े पैमाने पे धांधली की बुनियाद पर इस पार्लियामान को कायम किया गया, वो अब अपने आप को एनआरओ दे रही है इस तरह के कानून पास करके। कभी वो कानून पास करते हैं कि इलेक्शन अपीलें जो हैं वो नहीं सुनी जाएंगी, मासवाए रिटायर्ड जज जो इलेक्शन कमीशन लगाए। कभी वो कानून पास करते हैं कि हम जलसा नहीं कर सकते, हम आवाज नहीं बुलंद कर सकते। अब अगर वो खाना खाना चाहते हैं, वहां पे कोई सुरूद की महफिल बर्पा करना चाहते हैं तो करें। असल जो महफिल है वो ये है जहां हम खड़े हैं, ये पाकिस्तान के अवाम की आवाज है जो हम बुलंद कर रहे हैं। यही वो महफिल है जो एक दिन आगे बढ़कर अंजुमन बनेगी और इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। राजा साहब ये बताइएगा कि कल वजीर आला की जानिब से जहाँ रियासी इदारों के हवाले से बात की गई, कल उन्होंने मीडिया के हवाले से भी बड़ी लंबी जुबान इस्तेमाल की, और ये उस टाइम से मीडिया जो है आपको भरपूर कवरेज दे रहा है। आप क्या नहीं समझते कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करनी चाहिए? देखिए मुझे अर्ज करने दें, हमें टाउट कहा, देखिए मैं अर्ज करता हूँ, देखिए एक मिनट देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखिए ऐड कर लें कि कल जो जुबान इस्तेमाल की गई, उसके बाद अभी कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस से भी मीडिया नुमाइंदान को बाहर निकालने की कोशिश की गई। शेर अफजल मरवत को हमने रिपोर्ट किया, बैरिस्टर गौर को हमने रिपोर्ट किया। ये बताइएगा, इससे बेहतर ये नहीं है, इतने मसाइल हैं तो आप मीडिया का बाइकआउट ही कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। देखिए, हम मीडिया के मोतरफ हैं, बल्कि मैं कल जेल में था, अडियाला जेल में। इमरान खान साहब ने वहाँ भी गिला किया कुछ मीडिया के नुमाइंदों ने कि हमारे बारे में सख्त जुबान इस्तेमाल की जाती है, हमें कहा जाता है कि हम किसी की इमा पे कवरेज करते हैं या बात करते हैं। इमरान खान साहब ने बाशगाफ अल्फाज में कहा कि आप जिहाद करते हैं, और उन्होंने हर इस किस्म के बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया। देखिए, आप अपना काम करते हैं, आप रियासत का अहम तरीन सुतून हैं, आपके बगैर हमारी आवाज कहीं नहीं पहुंच सकती। हम आपके रोल के मोतरफ हैं। अगर कोई जोश खिताबत में कोई ऐसी बात करता है जो आपको नापसंदीदा गुजरती है तो आप एहतजाज कीजिए, आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोगों को गिरफ्तार करें, आप एक पूरी जमात को खत्म करने की कोशिश करें, आप रियासत के तूल व अर्ज में खौफ फैलाने की कोशिश करें। और इसमें मैं ऐड करूं कि आज बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से इस पे अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी आ गई है, जो कल को कहा कि वो नहीं होना चाहिए था, और उस पर पूरी मीडिया से आप गवाह है इसके, हैदर शिराजी गवाह है, इन्होंने ही पूछा था और उन्होंने पार्लियामेंट के प्रीमिसेस में इनको जवाब दिया था कि हमारी तरफ से इस पे अनकंडीशनल अपॉलॉजी। देखिए, हम शाइस्तगी की सियासत करना चाहते हैं, हम आपके सामने मौजूद हैं। आप देखिए, एक बहुत बड़ी सियासी जमात में हर तरह के लहजे होते हैं, हर तरह की गुफ्तगू होती है, लेकिन आपने ये देखना है कि हमारा नस्बुल ऐन क्या है। हमारा नस्बुल ऐन अवाम की फलाह है, हमारा नस्बुल ऐन आइन की सरबुलंदी है। एक वक्त में एक कर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को ये इल्म नहीं कि उसके
अपने एक सूबे का वजीर आला कहाँ है? हम ये जी बिल्कुल, इस वक्त ऐसा ही आलम है, इस वक्त कम्युनिकेशन टूटी हुई है। यहाँ हम आए हैं कि पी हाउस में मालूमात हासिल करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं मालूम। नहीं हुआ जी, यही सवाल था उनका, अभी तक राब्ता नहीं हुआ। तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये तमाम हमारा पैगाम पाकिस्तान की आवाम सुनेगी आपके तवस्सुत से, और हम यकीन दिलाते हैं आवाम को कि हम बहुत मजबूती से खड़े हैं, बेखौफी से खड़े हैं। बिल्कुल आपसे माजरत हो चुकी है। शुक्रिया जी। के तले से जिस तरह से गिरफ्तारियां करवाई हैं, वो दिन दूर नहीं है कि इनकी गिरफ्तारियां भी